네, 이제 시간이 됐습니다. 우리 마음을 정돈하시고 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주일 2부 예배를 시작하도록 하겠습니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 아멘. 우리의 목자가 되시는 하나님, 지난 한 주간도 부족함이 없도록 저희들을 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도해 주신 은혜에 감사를 드립니다. 이 거룩한 주일에 저희들이 목자신 주님의 음성을 따라 이 성전에 모였습니다. 마음과 뜻과 정성을 다하여 드리는 우리의 예배를 받아 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 하나님 앞에 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 거룩하신 아버지 하나님, 우리의 죄를 용서해 주옵소서. 지난 한 주간 동안 가증한 일을 행하면서 조금도 부끄러워하지 않았습니다. 하나님의 말씀을 멀리하고 그 말씀대로 순종하며 살기를 싫어했습니다. 이로 인해 하나님의 징계가 우리에게 있었으나 우리는 그 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다, 평강하다 하며 완악한 마음을 고치지 않았습니다. 주여, 이 모든 죄와 허물을 용서해 주옵소서. 주께서 성경의 말씀을 통하여 우리에게 보이신 선한 길을 따라 이제부터는 바르고 의롭고 정직하게 살게 하옵소서. 예수님의 이름으로 이 참여하는 기도를 드립니다. 아멘. 다 같이 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 찬송가 370장 어둠 밤 쉬되리니 부르겠습니다. 어둠 밤 쉬되리니 내 직분 지켜서 천이슬 맺힐 때에 즉시 일어나 해 돋는 아침부터 힘써서 일하라. 일할 수 없는 밤이 속히 오리라. 어둠 밤 시대리니 내 직분 지켜서 일할 때 일하면서 놀지 말아라. 낮에는 골몰하나 쉴 때도 오겠네. 일할 수 없는 밤이 속히 오리라. 어둠 밤 시대리니 내 직분 지켜서 제 눈에 빗긴 볕에
힘써 일하고 그 빛이 다하여서 어둡게 되어도 할 수만 있는 대로 힘써 일하라. 아멘. 이 시간 우리 선데이 스쿨 말씀 먼저 증거하겠습니다. Today's Bible verse is from Matthew's chapter 16. Matthew chapter 13, verse 8. Let us read it together. Still other seed fell on a good soil, where it produced good crop, 100, 60, or 30 times what was sown. This is the word of God. Amen. You may be seated. 할렐루야. 반갑습니다. 일주일이 그냥 훌딱 갔습니다. 또 뵈어서 너무 좋습니다. Hello, everyone. It's good to see everyone. Last week, does anybody remember what we talked about? The mustard seed, right? 역시 우리 사랑이 good. Last week we talked about how the tiny mustard seed can grow to become a big tree, right? But we still need to know how the seed grows, right? We still have to learn how it grows, right? So today's parable is about, parable will tell you how the seed grows. One day, a farmer went out to sow his seed. He scattered the seed. Some fell on the hard path nearby, and the bird came and ate it up. As the farmer continued to plant the seeds, some of them fell on the soil that was full of rocks. There was not much dirt in that place, and the seeds started to grow because there was little dirt. It still grew the next day. But the only problem was, because there was so little dirt, there wasn't place to grow their root. So the root was really tiny and it wasn't really too deep. In the afternoon, it was very, very hot day. So the plants had to start grow in the rocky soil. But what happened? The root is very, very small and tiny. So it didn't have strength. It died up because there was no strength in the root. Some of the other fell on the soil that has been over with weeds and thorns, the kashi, right? The weeds and the thorn grow so much faster than taller and faster than plants that was seeded. So they choked out the plants that was sower wanted to grow. Finally, some seed fell on the good soil that has been plowed, fertilized, and weeded to make good place to seed to grow. Those seed made healthy plants and produced good fruit. So today, finally, this is a lesson Jesus wanted to tell his disciples. And also it's a lesson that Jesus wants us to learn today. And the seed that the sower was planting in the story represent teaching of God's word. And our heart represents the soil. In our heart, if our heart is filled with the bitterness, anger, and unfaithfulness when we hear the sermon or God's word, what happened? The seed will never grow. If you're thinking, it's like if you're thinking inside right now, blah, 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 whatever she says, I know it all, right? She said that last week. Well, I'm just going to go home and play game later. If you're thinking like this in your head right now, your seed will never grow. Word of God in your heart will never grow. And there's
There's this time that when we hear God's word, we get excited and we're so happy, right? And we're like, oh, right, you're right. 전도사님, you're right. I have to live like that. But it fades away. It's going to be gone by tomorrow. You know why? Because your understanding is too shallow. There's no root. So we don't continue to read Bible. We don't continue to meditate God's words. The only time we hear Bible word and God's word is Sunday morning. So you can't keep up with God's word. And what happened? The seed, it's like the seed that fell on the rocky ground. It will grow a little bit. The faith, your faith in you, it will grow a little bit, but because there's no root, it won't grow too big and it will dry out and die. And next one, sometimes we hear the word and we believe it and we say, right, amen, amen, right? But you know what? We just want to go back to our old habit and we don't want to change ourselves. We still watch a lot of YouTube channel, play game more than reading the Bible, and we lie to our parents, something like that. That is like planting seed in the bunch of weeds. Your bad habits grow much faster than God's word. So it doesn't stay in you. Then, how can the seed actually grow into the big mustard tree? It's the seed, the last seed that we saw. It fell on the good ground, right? If you learn from what you hear in Sunday school and church, and the seed that Jesus planted in your heart right now, it will grow. Your life will produce good fruit when you listen, participate, and when you try to live out God's word in your life. And when you keep up with meditating God's word, listening to praise songs, and when you keep on making it a habit to get to know God's word and meditate God's word all the time, it will grow in your heart. And your life will produce good fruit like Jesus wants you to. You will be helping others to grow in their knowledge and understanding of God also. You will become big mustard tree. Now, who here wants to grow as a big mustard tree? 호영이, 사랑이, right? And all of 우리 어른들, right? 우리 어른들도 큰 mustard tree도 자라시기를 바랍니다. Amen. So let us all become good soil. Amen. Amen. Let us pray. Our Father, help us to be a good soil, and thank you so much. Thank you for today's lesson. Help us to listen to your word and grow up to be kind of boys and girls and people you want us to be, Lord. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. 자, 우리 모두 자리에서 일어나셔서 계속해서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 하나님 말씀 구약성경 창세기 18장 1절로 8절까지 말씀입니다. 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 여호와께서 마물의 상수리 숲을 근처에서 아브라함에게 나타나시니라. 오정쯤에 그가 장막문에 앉았다가 눈을 들어본 적 사람 셋이 맞은편에 섰는지라. 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 가로되 내 주여 내가 주께 은혜를 입었사오면 원컨대 종을 떠나 지나가지 마옵시고 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래서 쉬소서. 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들이 마음을 쾌활케 하신 후에 지나가소서. 당신들의 종에게 오셨음이니이다. 그들이 가로되 내 말대로 그리하라. 아브라함이 급히 장막에 들어가 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세 쌀을 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고 아브라함이 또 짐승떼에 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 취하여 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라. 아브라함이 버터와 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들의 앞에 진설하고 나무 아래 모셔 섬에 그들이 먹으니라. 아멘. 고마우신 하나님, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀을 통해서 우리에게 큰 은혜로 기름 부어 주옵소서.
하나님의 이 백성들 심령 가운데 은혜가 성령의 충만함을 입을 수 있도록 은총을 베풀어 주옵소서. 하나님의 말씀을 대언하고 선포할 때 이 종의 입술도 하나님 축복하시고 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 할렐루야. 네, 오늘 말씀의 제목은 아브라함의 섬김의 복입니다. 섬김의 복. 설교하는 이 설교자가 이 하나님 말씀을 잘 전해야 될 그런 의무가 있습니다. 그런데 우리가 신앙생활 하면서 이 말씀 한 번 이상 여러 번 들어본 창세기 18장의 말씀입니다. 그래서 이 말씀을 잘 전해야 될 텐데 여러분들의 마음이 정말 흡족하고 참 기쁨이 감사가 넘쳐야 할 텐데 어쩔 줄 모르겠어요. 제가 혹시 말씀을 지금 이렇게 잘 전하지 못하는 부분이 있더라 하더라도 여러분이 그의 성령의 음성으로 들으셔야 돼요. 할렐루야. 은혜 받을 준비를 하고 들으셔야지. 저 목사님 지난주에도 뭐 틀렸는데 오늘 또 뭐 틀리나 이렇게 들으면 하나도 은혜가 안 돼. 미리 제가 말씀드리지만은 여러분들이 먼저 성령 받으셔야 돼요. 그래서 제가 혹시라도 기차바퀴가 네모나다고 하더라도 저 목사님이 둥그런 네모나게 얘기하셨구나. 그러고 들으셔야 돼. 할렐루야. 이게 모든 걸 다 하나님 앞에 이렇게 내려놓고 그래서 하나님이 하실 수 있도록 그렇게 마음문을 열고 오늘 이 말씀을 들으시면 좋겠습니다. 오늘 이 말씀은 너무 잘 아는 이야기. 아브라함이 이 손님을 접대를 했는데 단순히 손님을 접대한 것뿐만 아니라 이웃을 사랑한 그 이야기입니다. 그래서 이 말씀은 지금 창세기 말씀이 요한계시록까지 연결되는 말씀이에요. 이게 하나님 사랑, 이웃 사랑. 여기에 나타난 하나님, 이 천사가 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 말씀하셨어요. 그래서 오셔서 그렇게 또 말씀하시고 이제는 말씀하신 대접받은 이 천사가 천국에서 거꾸로 이제 우리를 대접합니다. 할렐루야. 아직 이해가 안 가시나? 지금 아브라함이 천사 세 사람을 대접하잖아요. 이 천사가 이 하나님이 천국에서 우리를 대접한다고 이제. 할렐루야? 보겠습니다. 여러분, 이 하나님 사랑, 이웃 사랑, 이것이 우리가 이 땅에 살면서 복을 받는 샘플이에요. 이 복이 뭐냐면 땅에서도 복을 받고 하늘에서도 복을 받는, 땅에서 매면 하늘에서 매고 땅에서 풀면 하늘에서 풀어지고, 이게 엄청난 복입니다. 우리가 여기서 이 땅에서 그냥 그렇게 살다 천국 가서만 복을 받는 게 아니라 이 땅에서 형통하는 복을 받고 뿐만 아니라 천국에서 당연히 복을 받는다니 놀라운. 그래서 이 축복이 복을 받는 샘플이에요. 모형입니다. 누구나 다 복 받기를 원하잖아요. 그렇죠? 건강의 복, 재물의 복, 또 지식의 복, 또 리더의 복, 이 복 받기를 원하잖아요. 이게 복의 샘플이란 말이에요. 모형이란 말이에요. 여러분, 아파트를 이제 시공을 하고 건축을 하면은 다 짓기 전에 뭘 짓니까? 그 옆에다가 모델 하우스를 짓잖아요. 그렇죠? 그 모델 하우스를 보고 이게 20층으로 올라가는데 안에 내부 시설은 어떻고 어떤 자재를 썼고 주변 환경은 어떻고 하는 건 모델 하우스를 통해서 이 앞으로 1년 후에 지어질, 2년 후에 지어질 아파트를 보는 거예요.
이 아브라함이 이 섬김을 통해서 우리 인생의 마들하우스를 보는 거예요. 그러니까 이것대로만 하면은 여러분의 인생에 막혔던 것이 다 뚫어지는 거예요. 건강도, 또 여러분의 어떤 관계도, 또 재물도, 또 생명까지 뚫어지는 거예요. 놀라운 축복입니다. 그렇기 때문에 오늘 그렇다고 하면은 이 아브라함이 어떻게 이 손님을 영접하라고 대접을 했는가, 어떻게 이웃사랑을 했는가, 이 특징이 몇 가지 있습니다. 첫 번째로는 기쁜 마음으로 했다는 거예요. 기쁜 마음으로 손님을 대접했다. 오늘 2절 말씀입니다. 눈을 들어본즉 사람 셋이 맞은편에 섰는지라 그가 그들을 보자 곧 장막문으로 어떻게 달려나가서 영접했다. 눈앞에 본즉 이 세 사람은 어떤 사람이에요? 1절에 보니까 여호와께서 마물의 상수리 숲을 근처에서, 이 세 사람은 하나님이에요. 이 하나님이 셋으로 등장을 하신 거예요. 천사지만 하나님이란 말이에요. 그런데 아브라함이 정오쯤에 그 들에서 잠깐 있다가 눈을 들어서 보니까 하나님이 그 앞에 있는 거예요. 셋이. 그래서 어떻게 했다고 그랬어요? 오늘 성경 보니까 달려나가서 영접하고 몸을 굽혔다. 여러분, 아브라함의 나이가 몇입니까? 이 당시에 100세입니다. 100세. 노인이에요. 그리고 이 상황이 날씨가 몹시 더운 날씨예요. 아브라함이 달려나갔다고 성경 말합니다. 이 사람은 어떤 사람이에요? 족장이죠. 당시 족장 시대의 큰 족장입니다. 요한일서 3장 18절에 보니까 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 행함과 진실함으로, 말로만 하지 말고. 100세의 나이지만은 쫓아 달려나갔어요. 뭐 걸어갔다는 얘기가 하나, 성경은 분명히 달려나갔다고 말합니다. 달려나가서 정말 진실함으로 이 셋을 대접을 합니다. 여러분, 손님 대접하는 것은 안 믿는 사람도 손님 대접 잘 합니다. 또 뭐 다른 교도 믿는 사람들도 손님 대접 크리스찬들보다 더 잘 대접을 할 수 있어요. 합니다. 또 그렇게. 문제는 이 아브라함의 손님 대접은 하나님의 마음으로 대접을 했다는 거예요. 우리가 창세기 18장에 이 말씀을 읽습니다. 아브라함이 하나님을 언제 만나요? 창세기 12장에 하나님을 만납니다. 아브라함에게 본토 친척 아버지 집을 떠나라고 말씀할 때 그 음성 듣고 순종하고 따라갔어요. 그 믿음, 그 순종, 그 말씀, 그걸 믿고 지금 이분들을 섬기는 거예요, 천사를. 그러니까 세상 사람들이, 다른 교도들이 섬기고 손님을 대접하는 건 차원이 다릅니다. 여러분, 저와 여러분들은 창세기 12장에 믿음을 가지고 신앙생활 하는 사람이에요. 여러분들 하나님 만났잖아요. 예수님 만났잖아요. 그래서 예수님 영접하셨잖아요. 그때가 바로 창세기 12장이에요, 여러분들은. 저에게도 창세기 12장. 내게 음성으로 들려주시고 내 생명을 건져주시고 나에게 직임과 사명을 주셔서 나에게도 창세기 12장이 있어서 지금 달려오고 있어요. 여러분 각 사람에게도 창세기 12장에 말씀이 있어서 여기까지, 예배 자리까지 나온 것입니다. 아멘? 구원 받으셨잖아요. 할렐루야? 이렇게 얘기를 하면 당연히 할렐루야, 아멘입니다. 이렇게 얘기를 해야지. 창세기 12장에 예수님, 하나님, 성령님을 여러분들도 만나셨단 말이에요. 그래서 우리는 이 믿음을 가지고 각자의 순례길을 지금 가고 있는 길이에요.
아멘. 그래서 이 길 가는데 아브라함이 이 들에서 정오의 세 사람을 만났어요. 누구를? 이 하나님을. 또 만난 거예요, 이 하나님을. 그런데 정말 기쁜 마음으로 대접했어요. 창세기 12장에 말씀하신 그 하나님이 손님으로 자기에게 찾아온 거예요. 그래서 기쁨으로 대접을 했다는 거예요. 또 한 가지는 이 손님을 대접할 때 겸손함으로 손님을 대접을 했어요. 아주 겸손함으로. 3절 말씀합니다. 가로되 내 주여 내가 주께 은혜를 입었사오면 원컨대 종을 떠나 지나가지 마옵소서. 아브라함이 뭐라고 말하면 내 주여 이렇게 말하고 자기를 종이라고 그렇게 말합니다. 여러분, 이 나그네들에게 바로 이 아브라함은 족장이라고 했어요. 아주 대족장입니다. 큰 족장이에요. 이 아브라함이 몸을 땅에 굽혀서 마치 시종이 상전에게 하듯 최고의 대우로 엎드려서 그 나그네들을 대접합니다. 이 내 주여라고 이 부른 사실과 자신을 종으로 비유한 이 사실, 이 겸손한 거예요. 겸손한 거. 겸손한 거. 이 족장이라고 하니까 여러분 잘 실감이 안 나는 모양인데, 족장이요. 뭐 그냥 족장이겠지. 그런데 여러분이 3000년 전에 족장이면은 한 그 조그만 나라의 왕이나 다름없어요. 성주의 성주. 굉장히 높은 그런 직책이 있는 사람이란 말이에요. 2007년도에 여러분 큰 사건이 있었어요. 기억하시나 모르겠어요. 2007년도에 사건이 있었는데 그게 뭐냐면은 한국의 샘물교회의 젊은 목사님과 청년들 23명을 데리고 아프간에 단기 선교를 갔었어요. 기억나시죠? 그때 노무현 대통령이 집권하던 때로 저는 기억합니다. 그래서 한국에서도 그 일 때문에 최고의 정보기관의 수장이 직접 아프가니스탄까지 가서 접촉을 하고 결국에는 구해내긴 했지만은 인솔한 목사님과 청년 한 명이 목을 뱀을 당해서 순교를 당했어요. 이게 2007년도 일입니다. 그런데 여러분 그때에 인질로 잡고 있는 그 아프가니스탄 그 원주민을 만나야 되면 만날 길이 없는 거예요. 뭐 만나야 대화를 하고 대화를 해야 요구하는 것을 주든지 말든지 해야 될 거 아니에요. 그래서 미국의 도움을 받아서 정보기관을 통해서 접촉을 하는데 통로가 어디냐? 족장입니다. 족장. 나라의 무슨 그 아프가니스탄의 어떤 정보기관이 아니라 그 중동 아프리카 그 지역에 족장을 만나는 거예요. 족장. 족장을 만나서 이게 교신이 된 거예요. 연결이 된 거예요. 이게 엄청난 그 파워의 능력입니다. 그래서 이 족장을 만나서 서로 협의를 하고 네고시에이트해서 그래서 나머지 사람들이 풀려나게 된 거예요. 이 족장의 파워는 지금도 막강합니다. 중동 아랍 국가의 족장들, 파들이 있잖아요. 그러니까 이 3000년 전에 이 아브라함 이 족장이 이 사람이 그냥 몸을 굽혀서 허리를 굽혀서 내 종, 내 주여, 나는 종입니다 하고 섬긴 겸손하게 섬겼다는 거예요. 여러분, 우리가 많은 사람들 만나요. 그럴 때 우리 어떻게 겸손해야 돼. 다져져야 돼. 다 내려놓고 겸손하게 손님을 맞아야 돼. 섬겨야 됩니다. 이것이 하나님 사랑하는 거고 이웃을 사랑하는 거예요. 세 번째로는 이 손님을 대접할 때 아주 정성스럽게 아브라함이 손님을 맞이합니다. 6절과 8절 말씀합니다. 아브라함이 급히 장막에 들어가 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세 스아스를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고 아브라함이 또 짐승 떼에 달려가서
또 달려갑니다. 기름지고 좋은 송아지를 취하여 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라. 아브라함이 버러와 또 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 진설하고 나무 아래 모셔 섬에 그들이 먹으니라. 여러분, 손님을 대접할 때 보통 우리는 보면은 여자들만 집에서 살림하고 뭐 하는 것 같죠? 이 말씀을 보면 손님을 대접할 때 부부가 함께, 부부뿐만 아니라 온 가족이 손님을 대접합니다. 아브라함과 그의 아내와 그 하인까지 온 식구가 달려들어서 손님을 대접합니다. 이 얘기는 저와 여러분 가운데 손님이 오면은 남편들 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 하나름 마켓으로 달려가시기 바랍니다. 거기서 제일 좋은 상품으로 가져오시고 한남으로 달려가서 좋은 것으로 가져오시고 온 식구가 다 동원돼서 손님을 대접하는 정성스럽게 손님이 왔는데 뭐 가만히 있고 부인 보러 다 하라고 그러고 가만히 있는 게 아니라 오늘 이 말씀을 보니까 아브라함이 쫓아나가서 달려나가서 대접하고 또 어떻게 들에 나가서 그 송아지 있는데 그 중에서 제일 좋은 것으로 손님 쫓아나가서 맞이하시고 그리고 편안하게 물까지 떠서 다 씻기시고 그리고 또 어떻게 급하게 한양으로 한남으로 달려가시기 바랍니다. 그래서 좋은 것으로 싱싱한 것으로 가져서 대접해요. 할렐루야. 요리 안 하시는 남자분들 하셔야 됩니다. 할렐루야. 하셔야 돼요. 왜냐, 이것이 땅에서 복을 받고 하늘에서 복을 받는 길이기 때문에 그런 거예요. 그럼 부부가 같이 해야 돼요, 같이. 교회도 목사만 하는 게 아니라 장로도 집사도 권사님도 같이 하는 같이. 그래야 건강한 교회. 하나님은 그런 교회를 통해서 그 교회의 사역의 지경을 넓혀주시고 그 교회를 통해서 하나님의 나라가 점점 왕성해지는 거예요. 개인도 가정도 마찬가지예요. 혼자 하는 게 아니라 같이 부부가 아니 그 자녀들까지 합심해서 섬기는 거예요. 이것이 하나님 사랑, 이웃 사랑이에요. 이게 뭐 남자만 하고 여자만 하는 거 아니에요. 다 아브라함이 가루 가져서 반죽해서 떡 만들라고 자기는 또 달려가서 송아지 잡아오고 또 하인에게 줘서 만들라고 그 어디 딜리버리까지 합니다. 딜리버리 다 갖다가. 그러니까 여러분 이 남편들의 이게 섬기는 거 대단히 중요합니다. 그래서 히브리서 13장 2절에 보면 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 일들이 있었느니라. 신약성에서 말씀하시는 이 사람이 누굽니까? 아브라함을 얘기하잖아요. 2000년이 지난 후에 이 히브리서 기자가 누구를 얘기해요? 그 축복의 마들, 샘플인 아브라함을 얘기하잖아요. 여러분, 어떤 축복을 받습니까? 음식을 다 대접을 받은 후에 그 천사가 그러잖아요. 내 아내는 어디 있느냐? 이제 이 9절 이하에 나오잖아요. 그래서 내 아내가 어디 있느냐? 그래서 어떻게 아브라함 나이가 100세. 그 집안의 가장 큰 문제, 자녀를 잃는 문제, 이 문제를 해결해 줍니다. 여러분 우리가 이렇게 손님을 극진히 정성스럽게 기쁨으로 대접하면은 여러분들이 해결 못하는 질병의 문제, 고칠 수 없는 질병 해결합니다. 경제적인 어려움으로 극심하게 어려움을 겪을 때 이 문제도 해결합니다. 또한 여러분들 가장 힘들고 어렵다 하는 모든 문제 다 해결합니다. 형통하는 복이 임하는 거예요. 어떻게 했을 때? 이 섬김으로 인해서 하나님 사랑하고 이웃 사랑할 때 나는 다 안 되고 완전히 포기한 그 문제를 하나님은 그 문제를 해결하면서 하나님 자신을 드러내시는 거예요.
그것이 우리가 하나님을 믿는 이유예요. 그것이 우리가 예수를 믿는 이유 중에 하나예요. 모든 신 외에 가장 뛰어난 신, 모든 이 믿지 않는 사람들에게 내가 믿는 하나님을 증거로 나타내 보이는 게 뭐예요? 내가 못하는 것, 할 수 없는 것, 이것을 해결해 주면서 내가 믿는 하나님을 자랑하고 내가 믿는 그 믿음, 그 복음을 증거하는 거예요. 그렇기 때문에 어떻게 해야 돼요? 아브라함의 이 섬김. 그래서 예수님께서는 이 예상치 않은 때, 예상치 않는 모습으로 우리를 찾아와서 우리들의 그 시험을 하시기도 합니다. 마태복음 25장 31절의 말씀, 너무 유명한 말씀이죠. 양과 염소의 이야기입니다. 마지막에 심판을 할 때 심판 기준의 그 바로메터가 양과 염소잖아요. 양은 오른편에, 염소는 왼편에. 그러면서 오른편에 있는 양한테 복을 받을 자들이요, 복을 받을 자들이요, 이렇게 말합니다. 왜 복을 받냐? 성경은 창세로부터 말씀합니다. 창세로부터. 그러니까 창세로부터니까 이 창세기 18장 바로 여기서부터 시작이 되는 거예요. 이 복을 받는 이 모형에서부터, 축복의 원조서부터 말씀하시는 거예요. 그러면서 복을 받을 자들이요, 그러면서 이 마태복음 25장입니다. 창세로부터 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고, 내가 목마를 때 마실 것을 주었고, 나그네 되었을 때 영접했다, 이겁니다. 창세기 18장 지금 우리 읽은 이거, 이 나그네 세 사람을 말씀하시는 거예요. 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 그때 대접을 받은 그 하나님이 육신의 몸을 입으시고 그 말씀하시는 거예요. 놀라운 일 아닙니까? 지금 마태복음 25장에 말씀하세요. 목마를 때 마실 것을 줬고, 줄였을 때 먹을 것을 줬고, 나그네 되었을 때 영접했다. 나그네 세 사람을 창세기 18장 오늘 우리가 여기서 이 사람이 누구예요? 하나님이에요. 이 사람이 누구예요? 천사예요. 이 사람이 2000년이 지난 후에 육신의 몸을 오시고 내려오셔서 지금 갈릴리에서 유대인들에게 말씀을 증거하시는 거예요. 내가 나그네 되었을 때 영접하였다. 그렇기 때문에 여러분, 우리가 예상치 않을 때, 또 예상치 않는 그런 모습에 우리에게 찾아오시는 거예요. 그러면서 벗었을 때 너희가 옷을 줬고, 병들었을 때 찾아왔고, 옥에 갇혔을 때 찾아왔다. 여러분, 그래서 사도 바울은 에베소서 6장 7절에서 이렇게 말합니다. 마음으로 섬기기를 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말아라. 그 누구를 만나든지 사람에게 하듯 하지 말고 죽게 하듯 해라. 뿐만 아니라 골로새서에서도 말합니다. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말아라. 또 골로새 교회 가서도 또 똑같은 말씀을 하시는 거예요. 무슨 일을 하든지 사람에게 하듯 하지 말고 죽게 하듯 하라. 그 사람이 남자이든 여자이든 어린아이든 노인이든 이방인이든 사람에게 하듯 하지 말고 죽게 하듯 하라. 그래서 요한계시록 마지막 창세기 제일 끝에, 이제 성경 제일 끝에 요한계시록 22장 12절 말씀합니다. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아 주리라. 창세기 18장에서 대접받은 이 천사가 천국에서 이제 거꾸로 우리를 대접하겠다는 거예요. 할렐루야. 거꾸로 이제 우리를 대접하는 거예요. 그러니까 여러분, 이 땅에서 어떻게 열심히 대접하고 섬겨서 이웃사랑해서 여러분의 문제가 막혔던 것이, 묶였던 것이, 가능성이 없던 것이, 그것이 풀어지고 빗장이 열리고 사슬이 풀어지면서 형통하는 복을 받고 하늘에서 그 나한테 섬기를 받은 그 천사가, 그 하나님이 천국에서 나를 대접한다. 할렐루야. 그러니까 섬기는 것이 얼마나 큰 축복입니까? 그렇죠? 그러니까 나 혼자만 섬겨서는 안 돼. 부부가, 온 가족이 함께 열심히 섬기는 거예요. 그것이 하나님을 사랑하는 것이고
이웃을 사랑하는 것입니다. 섬김이라고 하는 것은 그렇기 때문에 자원하는 거예요, 자원하는 거. 딱 보니까 천사니까 그냥 장막문으로 달려가는 거예요. 누가 가라고 해서 가는 게 아니라 그냥 달려가는 거예요. 아유, 나를 축복하시러 오셨구나. 자, 주님이 오셨구나. 아유, 성령님이 오셨구나. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 이렇게 하란 말이에요, 손님. 아유, 저 사람 마음에도 안 드는 사람 왜 또 찾아왔어? 아우, 왜 또 약속도 안 하고 찾아온 거야? 바쁜데. 이래가지고는 복을 못 받아, 이래가지고는. 내 어려운 문제가 해결이 안 돼. 내 막혔던 것이 뚫어지질 않는 거예요. 불가능한 것이 가능해질 수가 없는 거예요. 누구든지 없는 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주께 보내신 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 그런 마음으로 섬겨야 돼. 할렐루야. 그래서 여러분들 문제 해결하는 방법 쉬우면서도 아주 간단하면서도 순종의 순종, 믿음 순종. 혹 잊지 마시고 여러분. 우리에게 엄청난 기회를 지금 주고 계시는 거예요. 그 어떤 분들은 난 누구 사람 만나기도 싫고 너 주기도 싫고 받기도 싫고 그냥 나는 그냥 내 거 가지고 할게. 아, 너무 복잡해. 이런 사람들은 하나님 지금 계속 지금 땅에서도 복을 주고 하늘나라에서도 복을 주겠다고 계속 해와 비와 모든 걸 다 공급하시는데 혼자 이렇게 가로막고서 그러고서 문제 해결하려고 하니까 평생을 그렇게 지지고 볶고 그러고 살다가 예수 믿으니까 천국은 가겠지만은 뭐예요? 어차피 이 땅에 하나님 우리를 보내셔서 사는 우리 인생의 70, 강건한 80이다. 사는 날 동안은 내가 할 수 있는 범위 내에서 최선을 다해서 없는 걸 어떻게 할 수는 없잖아요. 내가 있는 것을 최선을 다해서 소매를 팔을 걷어붙여 달려나가서 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내가 물은 있잖아요. 물로 발을 닦고 손을 씻을 수도 있도록 내가 있는 것 가지고 다 최선을 다해서 섬길 때 그 사람 마음이 그 섬김을 통해서 마음이 흡족하고 기쁨을 얻으면 되잖아요. 여러분, 그래서 예수님께서 이제 제자들에서 다시 한번 말씀하실 때 결론적으로 이렇게 말씀하십니다. 그 섬김을 받은 그 아브라함에게 이 고기와 떡과 버러 이 대접을 받은 이 손님, 이 하나님이 육신의 몸 모시고 이 땅에 오셔서 이제 마지막에 내가 이제 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 3번을 순한 예고로 제자들에게 말을 하잖아요. 갈릴리에서 복음을 증거하고 이제 예루살렘에 올라가면서 내가 이제 마지막 3번 순환 받을 것을 제자들에게 말합니다. 그 중에서 야고보, 요한이 내가 예수님이 자신이 그래. 내가 이제 장로들과 바리새인들에게서 붙들려서 이제 신문을 받고 어려움을 당하고 또 이방인의 손에 넘겨서 채찍을 맞고 내가 능욕을 당하고 모진 고통을 받고 십자가에서 죽는다. 그러나 내가 3일 만에 다시 일어난다. 라고 이렇게 제자들에게 3번을 말씀하십니다. 성경에. 그런데 이 말씀이 끝나자마자 야고보와 요한이 뭐라고 합니까? 세베대의 두 아들인 야고보와 요한이에요. 우리 하나는, 우리 형제는 하나는 우편에, 하나는 좌편에 앉게 해 주시옵소서. 예수님. 그러니까 예수님이 말씀하십니다. 너희가 구하는 것을 내가 알지 못하겠다. 너희 중에 크고자 하느냐? 크고자 하는 자는 섬기는 자가 되라. 할렐루야. 누구의? 아브라함처럼 섬기는 자가 되라는 얘기. 너희 중에 으뜸이 되고자 하느냐? 종이 되라. 내주 종. 이 종이 지금 예수님이 대접을 받고 육신의 몸을 오시고 제자들에게 말하는 것, 내가 2000년 전에 영으로 아브라함에게 나타나서 대접받은 거 너희들도 그렇게 하라는 얘기. 놀라운 일 아닙니까? 그러시면서 예수님이 말씀하신 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. 생명을 다지.
손님을 대접할 때 온 가족이 다 동원돼서 완전하게, 흡족하게, 풍성하게 대접을 하려는 거예요. 예수님이 이 땅에서 피와 물과 다 쏟으시고 우리 모든 사람을 구원하신 거예요. 온 인류를 구원하시기 위해서 죽으신 것 같처럼 우리가 손님을 대접할 때 나뿐만 아니라 내 아내도 내 자식도 온 가족이 성령이 오셨네, 성령이 오셨네, 성령이 내 주가 오셨네 하고 섬기라는 거예요. 놀라운 일이니. 제가 창세기부터 계시록까지 한 25분 설계 다 하는 거예요. 대단하죠? 할렐루야? 난 내가 해놓고서도 그런 것 같아. 정말. 내가 해놓고서도 처음에 죽을 것 같은데 내가 은혜가 되네. 창세기 18장 얘기하면서 요한계시록 22장 마지막 끝에 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 있어 각 사람의 그 일한 대로 갚아주겠다. 여러분, 이 아브라함이 손님을 극진히 대접한 것을 그 차원을 넘어서 이웃을 사랑한 거예요. 이웃을. 그렇기 때문에 이제 여러분 건강의 문제, 경제적인 문제, 가정의 문제, 자녀의 문제 걱정하지 마시기 바랍니다. 그 문제를 해결할 수 있는 길이 있어요. 일이 어렵고 힘드니까 손님 오는 것도 귀찮고 또 만나는 것도 귀찮고 이것은 그냥 해결 안 하겠다는 거예요. 못 하겠다는 거예요. 그냥 기브업하는 거예요, 스스로. 그러나 여전히 하나님은 계속해서 우리에게 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하십니까? 볼지어다 내가 문 밖에서 두드리오니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 그러니까 다 오픈하시고 누가 오든지 여러분 영접하시기 바랍니다. 잘 섬기시기 바랍니다. 오늘도 나의 마음에 내 지금 모든 이런저런 문제가 해결이 안 돼서 복잡해서 이 문제 해결해야 내가 교회를 가고 이 문제 해결해야 좀 예수 잘 믿겠고 이 문제가 잘 돼야 어떻게 좀 섬기겠다 이런 마음을 다 버리시고 지금 내 앞에 손님이 왔을 때 내 이웃이 아프고 어렵고 힘들 때 달려가서 도와주는, 달려가서 섬기는, 찾아오는 사람은 물론이거니와 이런 믿음, 이런 신앙을 가질 때 우리가 그것이 바로 주의 음성을 듣는 바로 그런 역사라는 거예요. 주의 음성. 볼지어다 내가 문 밖에서 두드리오니. 내가 그런 사람들을 다 억울해하고 다 억셉할 때 내가 이제 문을 연 거예요. 열었는데 염과 동시에 어떻게 성령님이 들어오시는 거예요. 내가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹는다. 할렐루야. 그러니까 손님 대접 잘하는 게 그것이 뭐예요? 하나님을 대접하는 거다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 손님 잘 대접하시고 우리 교회에 누가 오면은 낯선 사람이 오면 어떻게 해야 되겠어요? 가만히 있어야 되겠어요? 아니죠. 달려나가야죠. 할렐루야. 잘 오셨습니다. 축복합니다. 함께 예배드려서 너무 감사합니다. 다음 주에도 또 한번 오시죠. 할렐루야. 사랑합니다. That's it. 어디 사세요? 무슨 일을 하세요? 이러면 이거 기껏 달려나가가지고 불편하게 하는 거예요. 그냥 함께 예배드린 거 감사하고 그러면서 서로 중보하고 마음문이 열어질 때 서로 하나님 앞에 같이 감사하고 이게 바로 이게 뭐예요? 복받는 통로라는 것을 꼭 잊지 마시고 여러분 아브라함의 섬김의 복 여러분의 가정과 일터와 모든 관계에서 이 복을 누리시고 형통하는 복이 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 자리에서 모두 일어나시고 우리 함께 기도합니다. 여러분 함께 일어나셔서 오늘 이 아브라함의 섬김의 복 오늘도 여러분들이 받아 누리시기를 소원하며 여러분 오른손을 가슴에 얹고 이제 우리의 막혔던 것 다 오픈하시고 열심히 섬겨서 정말 하나님을 경험하는 여러분이 되시길 원합니다. 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 아버지 하나님 아브라함의 섬김의 복이 오늘도 아버지 우리의 삶 가운데 다가오고 우리에게 아버지 두드리는 그 성령님
이제 우리가 마음문을 활짝 열고 아버지 하나님 우리 이웃을 형제를 마음껏 섬기고 아버지 하나님 하나님을 사랑하는 아버지 하나님의 백성들 아버지 되게 하심을 감사합니다. 아버지 하나님 주의 몸된 제단을 아버지 사랑하고 이웃과 형제를 사랑하며 나누기를 아버지 베풀기를 즐겨하는 우리 시온의 모든 성도들 아버지 이 백성들을 아버지 축복하시며 이 땅 위에 저들이 막혔던 것 아버지 하나님 묶였던 것 아버지 하나님 모든 빗장이 아버지 하나님 열려지고 풀어지고 노임을 받는 아버지 하나님 그리스도 안에서 완전히 자유하는 복이 임하게 하여 주시어서 가난한 자 같으나 모든 사람을 부욕해 하고 아무것도 가진 것 같지 않은 모든 것을 아버지가 행하는 능력이 하나님의 백성들 우리 시온의 모든 성도들 되게 하심을 감사합니다. 오늘 아버지 주신 이 귀한 말씀 생명의 말씀 이제 아버지 하나님 그리스도의 마음으로 아버지 그리스도의 사랑으로 넉넉히 아버지 섬기고 나누고 베풀며 하나님을 아버지 기쁘시게 해드리고 오늘 아버지 모든 섬기는 아버지 주의 백성들을 흡족해 하는 아버지 흡족해 해드리는 하나님의 귀한 백성으로 아버지 마음껏 축복하시고 기름 부어 주시옵소서. 그리할 때 내게 아버지 하나님 찾아오시어서 내 아내는 어디 있느냐 내 남편은 어디 있느냐 내게 필요한 것을 내가 약한 것을 강하게 해주시고 부족한 것을 채워주시며 없는 것을 잊게 하는 형통하는 복이 저들 가운데 임할 수 있도록 기름 부어 주시옵소서. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 아버지 축복하시니 감사합니다. 기름 부으시니 감사합니다. 성령님 역사하시니 감사합니다. 아버지 영광받아 주시옵소서. 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 하나님 앞에 귀한 예물로 아버지여 헌물을 한 살아가는 주의 백성들 11조로 감사로 주종으로 선교로 구제로 마음과 뜻과 정성을 모두어서 하나님 앞에 봉헌하여 드립니다. 하나님 이 봉헌한 손길 그의 가정과 기업과 자녀들을 축복하시고 은혜 베푸시며 또한 아버지와 성전을 위해서 아버지 수고하고 애쓰는 하나님의 귀한 종들 있습니다. 하나님 이 예배를 위해서 영상으로 피아노로 또한 안내로 아버지 하나님 이 모양 저 모양으로 수고하는 하나님의 백성들도 하나님 앞에 올려드립니다. 섬기는 귀한 아버지 하나님의 자녀들 아버지 저들의 기업과 또한 아버지 하나님 모든 가정과 자녀들 위에 한량없는 은혜로 기름 부으시되 형통하는 복이 임하게 하여 주옵소서. 성전을 보수하고 관리하는 일에 아버지의 힘을 다하고 아버지 하나님 헌신하는 귀한 종의 가정들 축복하시고 그의 기업을 축복하시며 하나님이여 영광을 받아 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 이제 아브라함의 이 아름다운 섬김의 이 복을 오늘 예배 가운데 임한 주의 백성들에게 응하게 하여 주시어서 저들의 모든 막힌 것이 아버지 뚫어지게 하시고 묶였던 것이 풀어지게 하시며 아버지 새살을 모든 올무가 풀어지게 하시고 올무로부터 자유케 하시며 기쁨으로 감사함으로 이제 넉넉히 아버지 하나님 섬기며 나누고 베풀기를 작정하고 결단하며 이 아버지 하나님의 성전문을 나가기를 원하는 살아가는 성도들 머리 위에와 그의 가정과 그의 기업과 그의 모든 것들 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 아멘.